Om Sri Sai Ram. My most humble and loving pranams at the lotus feet of our beloved Lord. Respected State President Satyen Sharma and all my esteemed brothers and sisters. A very loving Sai Ram to you all. Today it's a great pleasure for me to introduce our sisters Srimati Namita Sharma and Manjula Borua. Both are teacher by profession. But they were very fortunate indeed to attend a training camp at Prashanti Nilayam last year. The subject is education in human values for parents. They will share their experience with us all, and they will train us just to train our parents of Balbika children in particular. This training will continue for some days. Please do attend the training and be a trainer to train the parents of our Balbika children and just to train all in education in human values. May Bhagavan shower his blessings on us all. Jai Sai Ram. Om Sri Sai Ram. I offer my humble pranams at the lotus feet of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. My today's topic is the evolving modern family. Family as an institution has been undergoing an evolution for change since last 100 years. The family used to play a role in 5 key areas: economic survival, education and training, providing protection, passing on the religious faith, and conferring status on the family. But no attention was paid on the quality of life in relationships within the family. That is, between the siblings, between the parents and the children, between the parents themselves and other members of the family. But at the present time, those have become modified. People are getting protection from police, getting education in school and colleges. Religious faith has become less important. Status is no longer tied up with the family. New technological values have been introduced to the family. People now marry for love and search for high quality of personal relationships in the married life. Love and good communication gives support and nourish the family. 100 years ago, children at around 12 to 14 years entered adulthood and gave importance to physical adulthood only, but nowadays parents give importance for emotional maturity and they remain with family for much longer period of time.
Because if child get proper care, love and guidance, especially in adulthood period, it becomes confident to lead a successful life and keeps good understanding with family. So it is important because all the families are bonded by many generations with love and respect. Therefore, the skills of human values are given importance. The impact of technological culture is our next topic. Srimati Manjula Borua will discuss about it. এতিয়া মই আজিৰ বিষয়টো অসমীয়াত ক'বলৈ লৈছোঁ। আজিৰ বিষয় হ'ল আধুনিক পৰিয়ালৰ ক্ৰমবিকাশ। আমাৰ পৰিয়ালসমূহ প্ৰায় 100 বছৰ আগৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ সমান্তৰালকৈ নতুনত্বৰ ফালে বিকাশ কৰি আছে। এই ক্ষেত্ৰত আগৰ দিনৰ পৰিয়ালসমূহে বিশেষকৈ 5টা বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখা যায়। যেনে আৰ্থিক দিশ, শিক্ষা, প্ৰশিক্ষণ, নিৰাপত্তা, ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু পৰিয়ালৰ মৰ্যাদা। কিন্তু পৰিয়ালৰ মাজৰ সম্বন্ধসমূহৰ গুণাগুণসমূহৰ বিষয়ে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল। ফলত ভাই ভনী, পিতৃ মাতৃ অথবা পৰিয়ালৰ আন আত্মীয়সকলৰ মাজৰ মধুৰ সম্পৰ্ক গঢ় দিয়াৰ বিষয়টো গুৰুত্ব কম দিছিলে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত উক্ত দিশসমূহৰ কিছু পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা যায়। উন্নত ৰাজ্যসমূহত আৰ্থিক দিশ টনকিয়াল হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। নিৰাপত্তাৰ দিশসমূহ পুলিচ বিভাগৰ দায়িত্বত দিয়া হৈছে। শিক্ষাৰ দায়িত্ব বিদ্যালয়সমূহে বহন কৰে। ধৰ্মীয় বিশ্বাস মানুহৰ মাজৰ বহু পৰিমাণে কমি গৈছে। আৰু পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক মৰ্যাদাসমূহ মানুহৰ সম্পত্তি আৰু সামাজিক ভিত্তিত, ৰাজনৈতিক ভিত্তিত, চাকৰিৰ ভিত্তিত মৰ্যাদাবোৰ জড়িত হৈ পৰিছে। বৰ্তমান যুগত ভালপোৱা আৰু বুজাবুজিৰ মাজেৰে যিকোনো সম্বন্ধ স্থাপনত গুৰুত্ব দিয়ে। সেয়ে সন্তানকো পিতৃ মাতৃয়ে মৰম আৰু বুজাবুজিৰ মাজেৰে গঢ় দিয়ে। অন্যথাই পৰিয়ালবোৰত ভাঙোন ধৰা দেখা যায়। পুৰণি কালতকৈ বৰ্তমান যুগৰ পিতৃ মাতৃয়ে সন্তানক অধিক দায়িত্ব লৈ স্বাৱলম্বী কৰি গঢ়ি তোলাত গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায়। পিতৃ মাতৃয়ে সন্তানক মৰম আৰু বুজাবুজিৰ মাজেৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল, নিৰ্ভয়, সুস্বাস্থ্যৱান আৰু মৰমীয়াল কৰি গঢ় দিয়াত প্ৰয়াস কৰে। কাৰণ একোখন পৰিয়ালৰ কেইবাটাও প্ৰজন্ম দীৰ্ঘদিন ধৰি মৰমৰ সম্পৰ্কেৰে বান্ধ খাই থাকে। উক্ত কথাখিনি যাতে পিতৃ মাতৃয়ে নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে কিছু কৌশল আৰু নৈতিক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়। সেয়ে এই মানৱীয় মূল্যবোধ আৰু পিতৃ মাতৃৰ দায়িত্ববোধ সম্পৰ্কীয় আলোচনাসমূহত বৰ্তমান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। আমাৰ ইয়াৰ প্ৰিয়ৱৰ্তী বিষয়বস্তু হ'ল যান্ত্ৰিক সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ, আৰু এই বিষয়বস্তু শ্ৰীমতী মঞ্জুলা বৰুৱাই আলোচনা কৰিব। আমি এই গোটেই সমলখিনি আমাক যিখিনি প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল পুত্ৰাপৰ্তিত, সেই প্ৰশিক্ষণৰ ভিত্তিত যুগুতাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত চমুকৈ তাৰ বিষয়ে দাঙি ধৰিছোঁ। যেতিয়া আমি এই মহামাৰীৰ শেষ হ'ব, তেতিয়া আমি মুখামুখিকৈ যেতিয়া লগ পাম,
তেতিয়া নিশ্চয় আৰু ভালকৈ আমি এই আলোচনাখিনি কৰিব পাৰিম, যাৰ ফলত এতিয়া আমি অলপ যিখিনি যুগুতাই দিছোঁ সেইখিনিকে যদি অকণমান এইখিনিকে অভ্যাস কৰিব পাৰে, পিতৃ মাতৃৰ মাজত যদি এইখিনি অলপ বিলাই দিব পাৰে, তেওঁলোকে অলপ অলপকৈ আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ব। জয় সাই ৰাম। সাইৰাম। বাবাৰ শ্ৰীচৰণত শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ। সকলো লোকে মোৰ সাইৰাম জনাইছোঁ আৰু আজি মোৰ বক্তব্য আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। যোৱা শনিবাৰ অৰ্থাৎ 25 জুলাই তাৰিখে পিতৃ মাতৃৰ কৰ্তব্যৰ ওপৰত থুলমূলকৈ কিছু কথা দাঙি ধৰা হৈছিল। আজি মোৰ বিষয় হৈছে ইম্পেক্ট অফ টেকন'লজিকেল কালচাৰ, অৰ্থাৎ প্ৰযুক্তিকৰণ আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ। এই প্ৰযুক্তিকৰণে আমাক কি প্ৰভাৱ পেলাইছেনো আমাৰ পৰিয়ালত, আমি তাকে অলপ আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ। এই প্ৰযুক্তিকৰণে এই পৃথিৱীখনক আমাৰ আচলতে দুভাগত ভাগ কৰিছে। এফালে হ'ল প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু আনফালে হ'ল মূল্যবোধ। আজিকালি যি মানৱীয় সম্পৰ্ক আছিলে, সেই সম্পৰ্কবিলাক প্ৰযুক্তিকৰণতকৈ অধিক, প্ৰযুক্তিকৰণেহে এতিয়া আমাৰ অধিক গুৰুত্ব পাইছে। মানৱীয় সম্পৰ্ক এই প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ কাৰণে কিছু কমি যোৱা যেন অনুভৱ হৈছে আমাৰ। কেনেকৈ উদাহৰণ এটা দিব খুজিছোঁ। ধৰি লওক, আমি ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ ঘৰলৈ আগতে অহা যোৱা কৰি আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া প্ৰযুক্তিবিদ্যা ইমান বাঢ়ি গৈছে যে আমি এটা মেছেজ দিলেই তেওঁলোকৰ গোটেই খবৰ খাতিখিনি পাই যাওঁ, যিখিনি আমাৰ দৰকাৰ হয়। সেইকাৰণে আমি এটা মেছেজ দি থৈ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি খবৰটো পাই যাওঁ। গতিকে আমাৰ কিছুমান সম্পৰ্ক তেনেকৈও কমি গ'ল। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বৰমা কাক ক'ব লাগে, কাক পেহী ক'ব লাগে, কাক মাহী ক'ব লাগে ইত্যাদি, মানে ওচৰৰ মানুহক আমি তেনেকৈ ক'বলৈ যিখিনি শিকাইছিলোঁ, সেইখিনি লাহে লাহে কমি অহা যেন আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। দ্বিতীয়তে, আমি দেখিছোঁ অৰ্থনৈতিক আৰু বাণিজ্যিক দিশটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে পৰিয়ালৰ নিয়ম নীতিবিলাক আৰু মূল্যবোধৰ শিক্ষা যেন আমাৰ তল পৰি গৈছে। বৰ্তমান আমি কাম কাজৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৃথিৱীখনলৈ বা বাহিৰৰ জগতখনলৈ আমি যাব লগা হয় আৰু বেছি সময় তাতে আমাৰ দিব লগা হয়, য'ত আমি সন্মুখীন হওঁ প্ৰতিযোগিতা বা যান্ত্ৰিকতা ইত্যাদি। ইফালে ঘৰৰ সেই যিটো সহজ সৰল পৰিৱেশৰ মাজৰ পৰা আহি নিজকে আমাৰ সন্তানে কেতিয়াবা খাপ খুৱাব নোৱাৰাৰ নিচিনা হয়। সেয়ে পিতৃ মাতৃসকলৰ দায়িত্ব হ'ব কি, যে সমাজখনৰ এই প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ লগত তেওঁলোকক আমি আগবঢ়াই নিব লাগিব। সেইখিনি পিতৃ মাতৃয়ে শিকাব লাগিব। প্ৰযুক্তিকৰণ হৈছে কাৰণে যে আমাৰ তাতেই লাগি আমাৰ মনবিলাক অলপ বেলেগ হ'ব লাগিব এনেকুৱা নহয়। আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰযুক্তিবিদ্যা বাঢ়ি যোৱাটো এটা শুভ লক্ষণ, কিন্তু আমি পিতৃ মাতৃসকলে তাৰ মাজতে আমাৰ শিশুসকলক সৰুৰে পৰাই গঢ় দি নিব লাগিব। সকলোৰ লগত খাপ খুৱাই চলিবৰ কাৰণে সৰুৰে পৰা গঢ় দি তেওঁলোকক নিব লাগিব। তেহে পিতৃ মাতৃৰ কৰ্তব্যটো ঠিকেই হ'ব। The technological culture in which we currently live has been drawn deep division between the world of fact, commerce and technology on the one hand and the world of values on the other. Status is now given more to technology than to human relationship. As a result, the attitude of commerce and economics have come to undermine our family values and ethics. The home is informal and less rule-bound, while the workplace is rule-bound and more
ordered. গতিকে আমি দেখিলোঁ যে আমি ঘৰখনত থাকোঁ যেনেকৈ বাহিৰলৈ গৈ আমি এখন বেলেগ জগতৰ লগত মিলিব লগা হয়, কিন্তু সেই মিলিবৰ কাৰণে আমাক এতিয়া পৰিয়ালৰ পিতৃ মাতৃ আমাৰ দায়িত্ব হ'ব, কাৰণ সেই প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ লগত আমাক মিল খুৱাব লাগিব। মিল খুৱাবৰ কাৰণে আমাক পিতৃ মাতৃসকল তাত সহায় কৰি আগুৱাই নিব লাগিব। সৰুৰে পৰাই তেনেকুৱা গঢ় দি আমাক আগুৱাই নিব লাগিব। যিহেতু বাহিৰৰ জগতখন হৈছে এতিয়া প্ৰতিযোগিতামূলক জগত, তাত কোনো ধৰণৰ নিস্বাৰ্থ প্ৰেম তাত নাথাকে, স্বাৰ্থপৰতাই তাত ভৰি থাকে। আমি দেখোঁ আমি কাম কাজলৈ যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই যাবলগীয়া হয়, তাত আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমি পৰিয়ালবিলাকত কি পাওঁ যে তাত নিস্বাৰ্থ প্ৰেম থাকে, নিস্বাৰ্থ ভালপোৱা বা প্ৰেমৰ মাজত ডাঙৰ হয় আৰু সেইবিলাক বুজি নাপায়। কিন্তু আমাৰ পৰিয়ালখিনিৰ মাজত থকা যিখিনি শিশু, সেইখিনিয়ে যিহেতু প্ৰযুক্তিবিদ্যা তাত তেওঁলোকে চলাব লাগিব। প্ৰযুক্তিবিদ্যা বাঢ়ি গৈছে বুলি এখন বেলেগ সমাজ নহয়, সেই তেওঁলোকেই সেই সমাজৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব। গতিকে প্ৰযুক্তিবিদ্যা বাঢ়ি সেইখিনি হৈছে বুলি আমাৰ সেইটো নহয় যে সেইখিনিও বাঢ়ি যাব, লগতে আমাৰ নীতি শিক্ষাবোৰ ঘৰত থকা যিখিনি নীতি আমাৰ আছে, সেই পাঁচটা আমাৰ মূল্যবোধৰ যি নীতি আছে, সেই নীতিৰেই আগুৱাই নি সেই সন্তানখিনিয়ে সেইখিনি চলাব পৰা হ'ব লাগিব। তাত যে স্বাৰ্থপৰতা থাকিব লাগিব সেইটো আমাৰ কথা নহয়। তেনেকুৱা হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, কিন্তু আমি সেইটো হয়তো নোহোৱা কৰিব লাগিব এতিয়া। গতিকে সেই হৈছে আমাৰ পিতৃ মাতৃৰ সেইটো দায়িত্ব আহি পৰিছে। আমি যিখিনি বেয়া কথা আমি প্ৰযুক্তিবিদ্যাত দেখিছোঁ, সেইখিনি আমি ভাল কৰি নিব লাগিব। সেইখিনি আছে কাৰণে আমি তেনেকেই যদি আমি শিশুসকলক আগবঢ়াই দিওঁ সেইটো নহ'ব। কিন্তু আমি কি কৰিব লাগিব, আমি তেওঁলোকক সকলো শিকাই ভালকৈ আগুৱাই নি তাৰ লগত মিলাব লাগিব। সেইখিনি খাপ খোৱাকৈ শিশুসকলে সত্যৰ মাজত থাকি কাম কৰিব লাগিব। প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ কাম কৰাটো ভাল, কাৰণ এতিয়া আমি যিটো কাম কৰি আছোঁ, আজি আমাৰ যি COVID-19 যি পৰিস্থিতি হৈছে, সেই পৰিস্থিতিত থাকিও যে আমি এখন চলাব পাৰিছোঁ, আমি গুৰুসকলৰ লগত কিছুমান কথা পাতিব পাৰিছোঁ, কিয়? এয়া হৈছে প্ৰযুক্তিকৰণৰ কাৰণে হৈছে। গতিকে আমি সেইখিনি এই টেকন'লজিকেল কথাটো আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি কি কৰিব লাগিব, শিশুসকলক তেনেকৈ আগবঢ়াই নিব লাগিব। তাতে স্বাৰ্থপৰতা আছে, তাত ইটো আছে, সেইকাৰণে প্ৰতিযোগিতামূলক হয়, প্ৰতিযোগিতামূলক, কিন্তু আমি তেনেকুৱা মনোভাৱেৰে আগবাঢ়িব লাগিব য'ত থাকিব আমাৰ মূল্যবোধ। সেই মূল্যবোধ য'ত থাকে তাত আমাৰ কোনো ধৰণৰ বেয়া শিক্ষা হ'ব নোৱাৰে। মূল্যবোধৰ শিক্ষাৰে আমি তেনেকৈ আগবঢ়াই নিব লাগিব। সেয়া আমাৰ পৰিয়ালৰ পিতৃ মাতৃসকলৰ দায়িত্ব। Families are one of the few groupings in a society that are based entirely on values rather than on convenience. The commercial world in general is aggressive, individualistic, and selfish. The commercial world is selfish. The family, on the other hand, is based on caring and sharing, flexibility, unconditional love, and growth promoting dynamics. The resources in the family are shared according to need and not grabbed on the basis of greed. The family functioning is based on cooperation rather than competition, unconditional acceptance rather than on condition of performance. It is foreseen that more and more is becoming known of the processes in family life that are growth promoting and creative of family health. Such processes act as positive influence in the lives of the members of the family. It is now known that the family plays a vital role in the development of human of education, strength, of mental health and capacity to handle stress, of physical health and of social skills. গতিকে আমি দেখিলোঁ যে যদিও আমাক প্ৰযুক্তিকৰণে কিছুমান স্বাৰ্থপৰৰ কথা বা প্ৰতিযোগিতামূলক কথা শিকাইছে, কিন্তু আমাক এই প্ৰযুক্তিকৰণে বহুতো সুবিধাও কৰি দিছে।
বহুত সুবিধা যে কৰি দিছে সেইটো আমি আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে আমি প্ৰযুক্তিকৰণক কোনো কথাতে নুই কৰিব আমি নোৱাৰিম। আমি খালি কি কৰিব লাগিব, আমাৰ শিশুসকলক আগবঢ়াই নিব লাগিব আমাৰ মূল্যবোধৰ শিক্ষাৰে। আমি আৰু কিছুমান কথাত পৰিলক্ষিত হৈছোঁ যে এতিয়া পিতৃ মাতৃসকলৰ অৱস্থিতি কিছু তললৈ গৈছে। বিবাহ যেনেকৈ আমাৰ বিবাহ নিয়ম সময়ত আমাৰ বিবাহ হৈছিলে আগৰ দিনত বা এতিয়াও হৈছে, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক দেখা পোৱা যায় এতিয়া তেওঁলোকে যেন তালৈ মন কাণ নিদিয়ে, বিবাহলৈ মন কাণ নিদিয়ে, কাৰণ তেওঁলোকৰ সময় কমি গৈছে। তেওঁলোকে ইমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে যে তেওঁলোকে সেইবোৰত সময় দিব পৰা নাই। যিটো এটা ৰীতি আমাৰ সমাজৰ, তাত তেওঁলোকে সময় দিব পৰা নাই। কিন্তু আকৌ তাৰপিছতে হৈছে কি, তেওঁলোকে কি কৰিছে, পৰিয়ালৰ সংখ্যা বঢ়াবলৈ যোনে বিবাহ কৰিছে পৰিয়ালৰ সংখ্যা বঢ়াবলৈ ইচ্ছুক নহয়। তাৰপিছত আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোকে যেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে সমাজখন তাৰ লগত খাপ খুৱাই গৈ আছে, কিন্তু নিজৰ ঘৰখনক মন নিদিয়াৰ ফলত কি হৈছে, তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰায় বিবাহ বিচ্ছেদৰ নিচিনা এটা কথা হ'বলৈ দেখা গৈছে। সেইটো কথাৰ কাৰণে সমাজখন বৰ বেয়াৰ ফাললৈ ঢাল খাইছে। আৰু সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত দেখা যায় যে তেওঁলোকে বেয়া বস্তুলৈ আসক্ত হৈছে। যেনেকৈ ধৰক সুৰাপান কৰিছে, পৰিয়ালৰ মানুহৰ মাজত নাথাকি ঘৰৰ বাহিৰত আছেগৈ, সুৰাপান কৰিছে বা ড্ৰাগছ আদি এইবিলাক সেৱন কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে এই কথাবিলাক নহ'বৰ কাৰণে, এই কথাবিলাক প্ৰযুক্তিকৰণে এই কথাবিলাক কৰিছে বুলি ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু কৰা হয়। তেওঁলোকৰ এইটো কামত লাগোতে মনবিলাক একদম হেৰি হৈ যায়, কাৰণ তেওঁলোকে অনবৰতে তাতে কামত লাগি ব্যস্ত হৈ থাকে, কোনোফালে মন দিব নোৱাৰে, ৰিক্ৰিয়েশ্যনটো কোনো সময়ত নাপায় তেওঁলোকে। গতিকে তেওঁলোকৰ মনবিলাক ভাঙি যায়। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা কিছুমান কথা হৈছে, কিন্তু বেছিভাগ সময় তেওঁলোকৰ বাহিৰত যায়গৈ প্ৰযুক্তিকৰণৰ কাৰণে। গতিকে আগৰ সমাজখন এতিয়া সমাজতকৈ বহুত বেলেগ হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজত পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ মাজত সেইখিনি নিয়ম পৰিয়ালত যেতিয়া থাকিব, সেইখিনি নিয়ম মাক দেউতাকে শিকাই থাকিব লাগিব বা ফূৰ্তি ফাৰ্তাত ৰাখিব লাগিব। তেতিয়া তেওঁলোকৰ কি হ'ব, মনবিলাক তেনেকৈ ভাঙি নাযায়। তেওঁলোকে তেতিয়া আকৌ আগৰ ধৰণে থাকিবলৈ, বাহিৰত তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলেও ভিতৰত তেওঁলোকৰ মনবিলাক ভাঙি নিদি যাতে তেওঁলোকে সজ কামখিনি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ফেমিলিক তেওঁলোকে চাব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মন দিব পাৰে। আৰু যিখিনি নিচা বাহিৰৰ যিখিনি তেওঁলোকে সুৰাত আসক্ত বুলি আমি কোৱা হৈছে, আসক্ত হৈছে বুলি এৰি দিব নালাগিব। আসক্ত কিহৰ কাৰণে হৈছে সেইটো আমি চাব লাগিব। সেইটোৱে হৈছে আমাৰ পেৰেণ্টিঙৰ কথাটো, সেইটোৱে আমি সেইটো চাব লাগিব, কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাত মন দিছে সেইখিনি আমি চাব লাগিব। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি আমি মন দি তেওঁলোকক আমি আগুৱাই নিব লাগিব, কেনেকৈ এই মানৱীয় মূল্যবোধেৰে। প্ৰযুক্তিকৰণ বাঢ়ি গৈছে, প্ৰযুক্তিকৰণৰ প্ৰভাৱ আমাৰ পৰিছে, কিন্তু এই মানৱীয় মূল্যবোধৰ নীতিৰে আমাৰ শিশুখিনিক গঢ় দিব লাগিব। সৰুৰে পৰাই আজিকালি মোবাইল চুৱেই শিশুসকলে, গতিকে চুওঁতে তেওঁলোকে ভাল কথা বেয়া কথা গোটেইখিনি শিকোঁতে মাক দেউতাকে এইটো মানুহে মন দিব লাগিব যে তেওঁলোকে কেনেকৈ ভালটো শিকে। এতিয়াৰ সময়ত সৰু সৰু শিশুসকলক দেখা গৈছে যে মোবাইল ফোনৰ যোগেদি তেওঁলোকে শিক্ষাও ল'বলগীয়া হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰযুক্তিকৰণক নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। সেয়ে প্ৰযুক্তিকৰণৰ ভাল দিশটো দেখুৱাই দি আমি তেওঁলোকক আগুৱাই নিয়াটো হৈছে পিতৃ মাতৃৰ কৰ্তব্য। ইয়াকে কৈ সদৌ শেষত সকলোলৈ কৃতজ্ঞতা জনাই মই আজি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। চাইৰাম।